پاکستانی سوشل میڈیا پر اس وقت ٹھیکیدار کی بیٹی ٹاپ ٹرینڈنگ چل رہا ہے۔ اس ٹرینڈ میں اشارہ ہے ملک ریاض کی جانب، اور واقعہ ہے کہ جس میں ملک ریاض کی بیٹیوں نے شوبی اسٹار اور ماڈل عظمیٰ خان کے گھر پر دھاوا بول دیا، توڑ پھوڑ کی، انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، اور یہ تک کہا گیا کہ اگر اس واقعے کے حوالے سے کہیں پر بھی انہوں نے بات کی تو انہیں اٹھوا کر غائب کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر ہونا تھی کہ ہر طرف طوفان مچ گیا۔ لوگ جہاں ملک ریاض اور ان کی بیٹیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، وہیں کچھ لوگ عظمیٰ خان اور اس لڑائی جھگڑے کے اصل محرک اور کردار عثمان کو قصوروار ٹھہراتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زاویے سے بھی بحث ہوتی رہی، وہ یہ کہ ملک ریاض کی بیٹیاں جس طرح افواج پاکستان اور ISI کا نام لے کر عظمیٰ خان کو دھمکیاں دے رہی تھیں، تو لوگوں کا کہنا تھا کہ کیا ISI ملک ریاض کی غلام ہے کہ یوں سرعام ایک ٹھیکیدار کی بیٹی ISI کا نام لے کر ایک شخص کو ڈراوے اور دھمکا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر مین سٹریم میڈیا کے کردار پر بھی بحث ہوتی رہی کہ سرپرائزنگلی تمام ٹی وی چینلز اور اخبارات نے ملک ریاض کا نام اس واقعے میں آتے ہی اس واقعے کو کس طرح دبا دیا، اور اس کا خبروں میں کہیں نام و نشان تک نہیں۔ وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں اس پورے واقعے پر تفصیلات کے ساتھ اور ان تمام پہلوؤں پر کھل کر گفتگو کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ تازہ ترین خبروں پر بلاگ تجزیے اور تبصرے آپ تک ہر وقت اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ دوستو، اس واقعے کے تمام پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے محرکات کو جانیں اور اس کے بیک گراؤنڈ کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں۔ دوستو، چند روز قبل پاکستانی اداکارہ اور ماڈل عظمیٰ خان اور ان کی بہن ہما خان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں انہیں نامعلوم خاتون کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا تھا۔ بعد میں اس معاملے میں بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض کا نام بھی آ گیا، جس کے بعد یہ معاملہ سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور ہراساں کرنے والی خواتین ان کی بیٹیاں نکلیں۔ عظمیٰ خان کی جانب سے ملک ریاض کی بیٹیوں کے خلاف تھانے میں FIR درج کروا دی گئی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ وہ اپنے گھر میں موجود تھی جب یہ دونوں خواتین ان کے گھر میں دروازے توڑ کر گھسیں اور اپنے ساتھ غنڈے لے کر آئیں، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، انہیں آگ لگانے کی کوشش کی گئی، ریپ کی دھمکیاں دی گئی، حتیٰ کہ قتل کروانے کا بھی کہا گیا، اور وجہ تنازع بنے ملک ریاض کی بیٹی کے داماد عثمان ملک، جو اس لڑائی جھگڑے کے وقت اس وقت عظمیٰ خان کے گھر پر ہی موجود تھے۔ عظمیٰ خان نے سوشل میڈیا پر واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ میں چاند رات کو 10:30 بجے اعتکاف سے اٹھ کر باہر آئی تو عثمان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اعتکاف کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے اپنی دوست کی طرف جانا ہے، اس نے مجھے دعوت پر بلایا ہے۔ عثمان کا کہنا تھا کہ 5 منٹ آپ بیٹھی رہو پھر چلی جانا، اور میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسی دوران گارڈ دروازہ توڑتے ہوئے اندر آ گئے اور چیزیں توڑنے لگے۔ آمنہ عثمان ملک اور اس کے ساتھ موجود خواتین نے مجھے مارا، میری بہن کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہم پر شیشے پھینکنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ ان خواتین نے گارڈز کو کہا کہ ان کو ہاتھ لگاؤ اور ان کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جاؤ۔ عظمیٰ نے مزید کہا کہ میری عثمان سے 2 سال سے دوستی تھی، اور جب عظمیٰ خان سے یہ کہا گیا کہ ملک ریاض کی جانب سے یہ تردید کی گئی ہے کہ ان کا عثمان ملک سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بلا وجہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور انہیں اس معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے، تو عظمیٰ خان کا کہنا تھا کہ عثمان ملک ریاض کی سالی کے بیٹے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا ملک ریاض سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، محض ان کے گھر کی خواتین نے میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کی اور مجھے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور میں حکومت اور پنجاب پولیس سے انصاف مانگتی ہوں۔ دوستو، دوسری جانب عظمیٰ خان کو تشدد کا نشانہ بنانے والی خاتون آمنہ عثمان کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی انہیں ویڈیوز کی حقیقت بتاتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنانے والی خاتون آمنہ عثمان کا کہنا تھا کہ میں یہاں پر سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ عثمان ملک جو میرے خامند ہیں، ان کا ملک ریاض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف ملک ریاض کو بدنام کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ عظمیٰ خان کے وکیل بیرسٹر حسان نیازی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آمنہ عثمان کا کہنا تھا کہ حسان نیازی صرف اور صرف ملک ریاض سے پیسے ہتھیانے کے لیے انہیں اس کیس میں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حسان نیازی کی جانب سے ہم سے بھی رابطہ کیا گیا کہ آپ لوگ لڑکیوں کو پیسے ادا کر دیں تو میں سارے معاملے کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن ہم نے پیسے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں آمنہ عثمان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر جو یہ واویلا مچایا جا رہا ہے کہ میں کسی کے گھر میں زبردستی گھس گئی ہوں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ وہ گھر جس میں گھس کر میں نے توڑ پھوڑ کی وہ عظمیٰ خان کا نہیں، بلکہ میرے خامند عثمان ملک کا دوسرا گھر ہے جہاں پر جانا میرا حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے بارہا اس لڑکی کو وارننگ دی کہ میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور بار بار میری شوہر سے ملتی رہی۔ میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر کی سب سے بڑی غلطی ہے جس پر میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ آمنہ عثمان کا کہنا تھا کہ جب میں اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچی تو اس نے مجھے کہا کہ میں اعتکاف سے اٹھ کر آئی ہوں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون سا اعتکاف ہے جس میں مسلسل وہ 3 روز تک رات کو میرے شوہر سے ملتی رہی، جس کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی 10:30 بجے اعتکاف سے اٹھی اور
11:30 बजे मेरे शौहर के दूसरे घर में पहुंची, जहां पर कोकीन की लाइंस और शराब भी पी जा रही थी। और जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मैंने उन पर पेट्रोल छिड़का है, मैं उनको बताना चाहती हूं कि वो पेट्रोल नहीं बल्कि वो शराब थी जो लोग मिल बैठकर पी रहे थे। अपने वीडियो पैगाम में आमना उस्मान का मजीद कहना था कि हसन खान न्याजी सिर्फ और सिर्फ उज़्मा खान की बहन हुमा खान के साथ अपने ताल्लुकात को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए और महज पैसे बनाने के लिए हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। दूसरी जानिब उज़्मा खान के वकील हसन न्याजी ने यह दावा किया है कि मुकदमा दर्ज न करवाने की सूरत में बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज की जानिब से भारी मुआवजा अदा करने की पेशकशें की जा रही हैं, जिन्हें अदाकारा उज़्मा खान और उनके वकील की जानिब से ठुकराया जा रहा है। अदाकारा उज़्मा खान की जानिब से ये कहना था कि मुझे 3 दिन से ब्लैकमेल और हरास किया जा रहा है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन मैं अब इंसाफ के हसूल के लिए अपनी जान गंवाने से भी दरेक नहीं करूंगी। मैंने पंजाब पुलिस से ये अपील की है कि जल्द अज जल्द मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। उनका कहना था कि मुझे 3 रोज से शर्मिंदा किया जा रहा है, ब्लैकमेल और हरास किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और मैंने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया है। मैं अब इंसाफ लेकर रहूंगी, या तो जान दे दूंगी, मैं वापस नहीं पलटूंगी। मैं मलिक रियाज की बेटियों अंबर मलिक और पश्मीना मलिक के खिलाफ लड़ूंगी, जिन्होंने आधी रात में अपने गनमैन के साथ हमारे घर पर धावा बोल दिया। आमना उस्मान, अंबर रियाज मलिक और पश्मीना रियाज मलिक की जानिब से अदाकारा उज़्मा खान और उनकी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाने, उनके घर में तोड़ फोड़ करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि हुकूमत और वजारत इंसानी हकूक से मुतालबा किया जाए कि पैसे के नशे में चूर इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना था कि उज़्मा खान और उस्मान मलिक के दरमियान जो भी ताल्लुकात थे, ये किसी की प्राइवेट लाइफ है और किसी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि किसी के घर में घुसकर उनकी वीडियोस बनाए और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर भी की जाएं। अगर उन्हें उस्मा खान पर किसी भी किस्म का कोई एतराज था तो कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए था, ना कि ये गुंडों की तरह किसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की जाए, उन्हें रेप की धमकियां दी जाएं और उन्हें कत्ल करने की धमकियां दी जाएं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स का ये भी कहना था कि क्या ISI और अफवाज पाकिस्तान मलिक रियाज के खानदान की जागीर हैं, क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है कि मलिक रियाज की बेटियां उज़्मा खान और उसकी बहन को धमकियां दे रही हैं कि ISI वालों को फोन करो और इनको उठवाओ, जिस पर उज़्मा खान और उनकी बहन हाथ जोड़कर माफिया मांग रही और मिन्नतें कर रही हैं। लेकिन मलिक रियाज की बेटियां दोनों बहनों को इंतहाई गलीज गालियां दे रही हैं। सोशल मीडिया सार्फिन के नजदीक इन अमीर जादियों ने अपनी धौंस जमाने, डराने धमकाने के लिए ISI का नाम लिया है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने कितना गलत काम किया है। उन्होंने एक तरह से ISI को बदनाम करने की कोशिश की है कि ISI इन अमीर जादियों को फोन कॉल पर बंदे उठाती है। सोशल मीडिया सार्फिन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान पहले ही मुख्तलिफ अंदरूनी महाजों पर लड़ रहा है। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान और अंदरूनी दुश्मनों की भी कमी नहीं है जिनसे ISI और पाक फौज नबुर्द आजमा है। ठेकेदार की बेटियों ने धमकी देकर इंडिया को ISI के खिलाफ जहर उगलने का मजीद मौका फराहम कर दिया है। एक और सोशल मीडिया यूजर का ये कहना था कि ISI से उठवा लूंगी। ठेकेदार की बेटी के ये अल्फाज मुल्क के सबसे मोतबर अदारे की साख पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। उनका कहना था कि उज़्मा खान केस में उनका मलिक रियाज के दामाद से चक्कर होना किसी का प्राइवेट अफेयर है। इन सब के बावजूद आपको कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी के घर में दाखिल हों, धमकियां दें, तशद्दुद करें, उस पर पेट्रोल फेंकें, खौफ व हिरास फैलाएं और ISI का नाम इस्तेमाल करें। क्या ये जुर्म नहीं है? सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स और मलिक रियाज की बेटियों की तरफ से ISI का नाम इस्तेमाल करने पर एक बात यह भी देखने में आ रही है कि पाकिस्तान में फौज मुखालिफ लोगों ने फौज के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है और उन्हें फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और कैंपेन चलाने का गोया बहाना मिल गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर तो इस वाक़े को लेकर तूफान मचा हुआ था, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस वाक़े की हवा तक लगने नहीं दी गई। मेन स्ट्रीम मीडिया की अदाकारा उज़्मा खान पर तशद्दुद के वाक़े को न उठाने पर आज़ाद मीडिया के बयानिए पर सवालिया निशान भी लग चुका है कि मलिक रियाज का नाम आने के बाद तमाम बड़े मीडिया चैनल्स और अखबारात ने इस वाक़े को दबा दिया। आज़ाद मीडिया का नारा लगाने वालों ने आज़ाद मीडिया के बयानिए को तब दफन कर दिया जब उन्होंने उज़्मा खान पर बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज की बेटियों की जानिब से किए गए तशद्दुद का मामला न उठाया। मारूफ अंग्रेजी रोजनामे एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपने वेब पेज पर स्टोरी शेयर की, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि मलिक रियाज भी इसमें मुलव्विस हैं तो फौरी तौर पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपने इस आर्टिकल को हटा दिया। जबकि उज़्मा खान के वकील के मुताबिक समा टीवी ने उनका और उज़्मा खान का खसूसी इंटरव्यू के लिए 6 से लेकर 8 बजे का टाइम मखसूस कर रखा था, जो अपने मज़कूरा टाइम में रिकॉर्ड तो किया गया लेकिन बाद में इसे स्क्रीन पर नशर ना किया गया। ये चीज़ वाज़ेह करती है कि किस तरह आज़ाद नाम निहाद मीडिया मलिक रियाज के अंडर है। इसी तरह 24 न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट और समा न्यूज़ पर नदीम मलिक ने भी अपने प्रोग्राम के इब्तदाइये में मलिक रियाज या उनके खानदान का नाम लिए बगैर इंतहाई होम्योपैथिक किस्म की रिपोर्टिंग की। सोशल मीडिया यूजर्स का ये कहना था कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा एक्सपोज मीडिया हुआ
हुआ है कि मलिक रियाज की बेटी के मुताबिक उन्होंने उस्मा खान को जब धमकाते हुए ये कहा कि अगर तुम मीडिया पर जाना चाहती हो तो जाओ, ये मीडिया वाले पहले ही हमारे काने हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था इस पूरे मामले का अहवाल। मुकम्मल मुख्तलिफ पहलुओं के साथ हमने इस पर तफसीली गुफ्तगू की है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली हुई होगी। कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा कि आप इस मामले में असल कसूरवार किसे समझते हैं। इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बहुत जल्द वॉइस डेली के किसी और सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।